परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे यूहन्ना 11 ਦੀ 25 और 26 नंबर आयत नूं। यीशु ने उसनूं आख्या, मुरदियां दा जी उठना अते जीवन मैं हाँ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन सानूं दसदा कि यीशु मसीह जदों मार्था अते मरियम दे कोल पहुंचे तां उन्हां दे भरा लाजर नूं मरे होए 4 दिन हो गए सी अते ओह कबर विच रखिया होया सी। अते मार्था ने यीशु मसीह नूं वेख के उहनूं भज के मिलण लई गई। घर तो बाहर उहनूं की कहा कि गुरु जी, काश कि तू घरे हुंदा, काश कि तू साडे नाल हुंदा, काश कि तू सानूं छड्ड के दूर ना गया हुंदा तां मेरा भरा लाजर मरदा ना। पर उन्हें कहा कि मैनू हजे भी यकीन आ कि तू परमेश्वर कोलों जो भी मंगेगा वो तेनू देवेगा। तो यीशु ने उन्होंने कहा कि देख तेरा भरा लाजर आ कहता वो जी उठेगा। तो मार्था बोली कि हाँ प्रभु, मैनू यकीन आ जिदे अंत का दिन आएगा, जिदे न्याय का दिन आएगा, उस दिन मेरा भरा जी उठेगा। क्योंकि मार्था चिंता च सी, परेशानी च सी, उन्होंने कुछ समझ नहीं सी आ रहा वो की कह रहा है। तो जदों यीशु ने उन्होंने ये गल कही कि मुरदियां दा जी उठना ते जीवन मैं आ, उन्हें कहा कि जदों न्याय का दिन आवेगा, जदों सारे मुर्दे ज्वाले जाणगे, गुरु जी मैनू यकीन आ कि उस दिन मेरा भी भरा जी उठेगा। तो यीशु ने उन्होंने कहा कि की मार्था तेनू नहीं पता कि मुर्दियां दा जी उठना अते जिउण मैं हाँ। कि अंत दे दिन विच जदों मुर्दे जी उठणगे अते जिहड़ा उन्हां नूं जीवन देण वाला वो मैं ही हाँ। मैं ही हाँ जिन्हें उस अंत दे दिन दे विच सब दा न्याय करना आ। वो कहंदा जिहड़ा मेरे ते विश्वास करदा आ ना, हे मार्था, जे वो मर भी जावे तां भी वो जीएगा। अते जिहड़ा मनुख कहंदा मेरे ते विश्वास करदा जे वो जिउंदा आ तां वो कदे मरेगा नहीं। उन्हें ये गल जदों मार्था नूं कही ते उहनूं पुछया कि मार्था, की तू इस गल दा यकीन करदी आ? मार्था, की तैनूं इस गल दा विश्वास हैगा आ? तां की बोली मार्था इस गल नूं सुन के? वचन चों असीं पढ़ांगे यूहन्ना 11 ਦੀ 27 नंबर आयत नूं। मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करदी हाँ कि तू ही मसीह परमेश्वर का पुत्र जो इस दुनिया विच आउण वाला सी। हालेलुया। मार्था बहुत चिंता दे विच सी। असीं समझ सकदे कि जिहदे भरा नूं मरे होए सिर्फ 4 दिन होए होण, उस भैन दे उत्ते की बीती होएगी और की उहदी सोच होएगी, उस समय किद्दां दा उहदा सुभाਅ होया होएगा। मार्था सुन रही सी यीशु दीयां गल्लां नूं पर समझ कुछ नहीं सी रही। मार्था कह तां रही सी कुछ, पर उहनूं ये नहीं समझ आ रही सी कि वो की कह रही आ, क्योंकि वो काफ़ी चिंता दे विच सी। और जदों यीशु ने उहनूं ये गल कही कि मुर्दियां दा जी उठना अते जिउण मैं हाँ, वो कहंदा जे कोई मर गया होवे तां वो जी उठेगा मेरे ते विश्वास करके, ते ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਥਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ, पर उन्होंने समझ नहीं सी आ रहा वो की कह रही है। उस तो बाद जो यीशु अगे गए, मरियम दे कोल गए, मरियम ने रोई कुरलाई उहदे कोल और उहदे कोल अफसोस किया अपने भरा दा। तां यीशु की कहंदे कबर कोल लै गए उन्हां सारियां नूं।
ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। यूहन्ना 11 ਉਹਦੀ 39 ਔਰ 40 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ ਜੋ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪ੍ਰਭੂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਥਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਹੰਨਾ 11 ਉਹਦੀ 41 ਔਰ 42 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ 11 ਉਹਦੀ 43 ਔਰ 44 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ?
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਜ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਮਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲ ਸੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਮ 'ਚ ਸੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੰਧਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਮਾਰਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਥਾ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤੈਅ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨੀ ਹੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਰਦਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਰਦਾਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।